ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରର ଟୋଟାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ସ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଆପଣଙ୍କର ବହି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ରହିବ କମ୍ପଲସରି ଆଉ ଦୁଇଟା ରହିବ ମେଥଡୋଲୋଜି। ଆପଣଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟର ମେଥଡ଼ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ। ତ ଚାରିଟା ବହି ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 99 ରୁପିସ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାରିଟା ଯାକ ମିଶେଇକି ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଟା ଯାକ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆସିବ 299 ରୁପିସ୍ ଆସିବ। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ବୋ ଅଫର୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏଇ ସେମିଷ୍ଟାର ଆମ ପାଖକୁ ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ଆଉ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାରର ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆପଣ ଆମଠୁ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ସେ 300, ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର 300। ଯେଉଁ 600 ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 500 ରୁପିସ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଆପଣ 250ରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ ବହି, ଆଉ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ ବହି ପାଇପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ନୋଟ୍ସ କିଣିବା ପାଇଁ ତ ତଳେ ଯେଉଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଶୋ କରୁଛି ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। वेलकम टू साई कृष्णा इंस्टीट्यूशन। तो पिलामाने जो विषय वस्तु रहुची तमर यूनिट जो सेमिस्टर 3 रो तार जो पेपर रहुची अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। सो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ रो प्रथम यूनिट जोटा को आमे आज पढ़िया पई जाउछु वीडियो रे, निहाती तुमको जोटा हेल्प करिवो जोटा कि आसुची तमर आगु सेमिस्टर रे। तो प्रथम जो रहुची यूनिट जेटा कि सेल्फ एज ए ह्यूमन रिसोर्स, आमे ताको आगे टिके डिस्कशन करिवा प्रथमे हैला। तो समस्त भलो से देखो, बही सहित मैच कराओ। आमे चेष्टा करूछु तुमको बहीर जो फॉर्मेट रे लिखा जाय ताको शॉर्ट फॉर्म रे लिखिबा पई एवं गोटे निज आडू प्रयास जारी रखिछु जेमिति तमे इजीली कम टाइम रे केमिति आराम से जो क्वेश्चंस आसीबो ता केमिति प्रिपेयर करि परिबो निजे। तो सेति पई देखुतांतु जो माने यूट्यूब रे देखुचंती से माने हम चैनल को यदि नुआ अछंती सब्सक्राइब करिवे, वीडियो को लाइक करिवे एवं शेष पर्यंत देखिवे। कहीं आम प्रयास करूँ केमिति इजिली समराइज करके आपन को बहुत जल्दी रे मन रही जीवो, सेति आमर ये गोटे छोट प्रयास। तो पिला माने कंटिन्यू करबा। आज आम प्रथम यूनिट रो जो प्रथम जो वीडियो टी करछु आम सेल्फ एज ए ह्यूमन रिसोर्स, ठीक अछि। तो पिला माने स्टार्टिंग पूर्व देखो लिखा है स्क्रीन ले ब्लूम्सकर थियोरी हैला। तो ब्लूम्सकर जो टैक्सोनॉमी लिखा जाय ना पिला माने, तो आम एउठू ही आरंभ करबा। टैक्सोनॉमी जो लर्निंग सिस्टम रे जो ताकर निहाती भाव में अवदान अच्छी, लर्निंग सिस्टम केमिति रहउची कोन कोन विषय वस्तु रहउची आमे टिके देखिबा। तो जो रही जोटा कि डेवलप हैला, जो लर्निंग सिस्टम डेवलप हैला ये कहा द्वारा पिला माने ना बेंजामिन ब्लूम को मसिया रे 1956 मसिया रे। तो एथिरे जो कांसेप्ट डेवलप होई ताको द्वारा, तो एथिरे सिए किछि हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम नै कि आस्तिले जोटा को कैटेगराइज करा जायछि विभिन्न लेवल रे। तो ह्यूमन जो लर्निंग करे बा सीखे ताको बेंजामिन ब्लूम विभिन्न कैटेगरी करके ताको हायरार्किकली ऑर्डर रे सजाइछंती। बुझिला कि नहीं, कहा पर किए कोन व्यवस्था रहइबो सेगुडा को सब सजा हेछि, जोटा कि हम आगु देखिबा केमिति कहा पर किए अछि। तो बहुत जो मनीष माने जन्म हेइछंती ये सब विभिन्न प्रकार कैपेबिलिटी एवं ताकर स्ट्रेंथ को जन्म हेइछंती। समस्ते अलग अलग लोक, सब मनीष अलग अलग प्रकार ताकर स्ट्रेंथ आ एबिलिटी रही थाए। केही भी समान नुहंती, किए कोउथिरे अधिक किए कोउथिरे कम। तो सेही हिसाब रे करा जायछि व्यवस्था एवं पूर्वरु माने एते जन्मरु इनबॉर्न क्वालिटी बोली कहा जाय। तो जो ताकर लर्निंग जदि देखिबा ब्लूम कर, तो ताको तीनटा डोमेन ले डिवाइड करा हेछि हला। तो डोमेन तीनटा कोन कोन, प्रथम होची कॉग्निटिव डोमेन, आउट होची अफेक्टिव डोमेन, आउट होची साइकोमोटर डोमेन। तो तीनटा डोमेन तीनटा एरिया रे लर्निंग डेवलप करा हेछि, गोटे कॉग्निटिव वे, गोटे अफेक्टिव आ गोटे साइकोमोटर हला। तीनटा गला, तीनटा डोमेन्स ऑफ लर्निंग गला। कॉग्निटिव डोमेन होची कोन ना नॉलेज बेस्ड हला। जो नॉलेज रही छि ना ताको कहला कॉग्निटिव डोमेन, अर्थात हम नॉलेज द्वारा जो जिनिसटा पाई परछु बा सिखुछु सेटा कहूची कॉग्निटिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन होची कोन ना इमोशन बेस्ड, आमे इमोशन माध्यम रे अन्य कथा माध्यम रे इमोशन को देखि शिखिबा ताको होची अफेक्टिव डोमेन बोली कहा जाय। लास्ट वन इज द साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर ना एक्शन बेस्ड, अने किछि काम करिकि हो बा किछि काम को फॉलो करिकि हो, प्रैक्टिस करिकि हो, दैट इज द साइकोमोटर डोमेन। तो ये तीन प्रकार नॉलेज द्वारा हो,
इमोशंस द्वारा हो बा एक्शन द्वारा हो विभिन्न काम द्वारा प्रैक्टिस करिया द्वारा जो जिनिस गुड़ाक आसे ताकू कहे डोमेन्स ऑफ लर्निंग तो एई तीनटा वे आमे विभिन्न जिनिस को करिथाउ एवं एठी आकु तीनटा वे रे करा गला 3H फॉर्मूला कहला कॉग्निटिव डोमेन टा कहला हेड दिमाग रे अछि मुंडा रे अछि नॉलेज ता ताकू सेटा को देखा जाउछि हार्ट आसला कोन इमोशन इमोशन होछि हार्ट बेस जिंस एंड हैंड इट इज द प्रैक्टिस काम करिवा तो हेड हार्ट एंड हैंड ई तीनटा को नेकी हमर डोमेन्स तयारी हेछि एवं ई तीनटा माध्यम रे हम किछि जिंस शिखि पारथाउ तापर देखिबा कॉग्निटिव डोमेन रे प्रथम देखिबा विषय टिके जानिले अब हम देखिबा कोन कोन व्यवस्था रहउछि तो कॉग्निटिव डोमेन रे जदि देखिबा हम ताको तीनी माने ताको देखो एठी लेखा हेछि 6टा ये रे लेखा जाइछि तमरो जो रहुछि तमरो कोन कहलो लेवल्स हायरार्किकली एठी पूरा सजा ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ठीक अछि तमे देखि पड़तो स्क्रीन रे सब जिंस को हायरार्किकली सजेଇକି रखा ହେଇଛି काहा परे किए रहइबो तेणु एटा बही रे भी तमरो अछि प्रथम पेज तमे देखो मैच कराउ द ट्रायंगुलर शेप एठी ऑर्डरली सब जिंस को लेखा जाइछि हाँ प्रथमटा कोन रहिला प्रथमटा रहउछि नॉलेज रहइबो टिके भूल लेखा ହେଇଛି एठी एप्लीकेशन लिखि दिया ହେଇଛି तो एटा नॉलेज रहइबो एटा इट इज द नॉलेज ओके इट इज द नॉलेज देन आसेला कॉम्प्रिहेंशन तापर एप्लीकेशन और एनालिसिस तापर सिंथेसिस तापर इवैल्यूएशन हला तो हमें एटा होजे तार सजाय को जेमति लेखा ହେଇଛି हायरार्किकली हमें देखिबा कोन रहउछि प्रथम लेवल होछि नॉलेज तो नॉलेज होछि रिकॉल मेथड प्रोसेस ऑफ रिकॉल पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर हमें जिंस को मन रखुछु ताको मन पकेवा जहा हम माइंड रे अछि ताको नॉलेज बोली कहा जाय तो हमें ताको रिकॉल करी किछि मन पकू किछि सब जानि पारु हला ई रहला तमरो आ रहला नॉलेज देन आसला कॉम्प्रिहेंशन लेवल 2 आसला कॉम्प्रिहेंशन एटा होछि रेफर्स टू ए टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये अंडरस्टैंडिंग कथा को नहीं आसला such as the individual knows who is being communicated and can make use the material or idea being communicated without necessarily relating to other materials तो केमिति कम्युनिकेशन करे परिबा कोन जिंस वस्तु रहउछि ताको ऊपर डिस्कस कराइछि लेवल 2 रे लेवल 3 रे आसिला एप्लीकेशंस लेवल 3 रे कोन आसीबो एप्लीकेशन आसीबो एटा कोन आसिला एप्लीकेशन कोन आसिला refer to the use of abstractions in particular and concrete situation तो निर्दिष्ट सिचुएशन माध्यम केमिति कोन जिंस को हमें यूटिलाइज करि परिबा दैट इज एप्लीकेशन मटेरियल को केमिति हमें जो यूज करि परिबा गोटे पर्टिकुलर सिचुएशन तो कुआ जाय एप्लीकेशन हमें अप्लाई करि परछ ना हमर नॉलेज को तापर हमें एनालिसिस करू तो ब्रेकडाउन करिया कम्युनिकेशन कोन हैला कोन नाही ए जिंस को हमें एनालिसिस करेबा एटा गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट जिंस रहउ जोटा कि ता भीतर देखो क्लियर एंड रिलेशंस बिटवीन आइडियाज एक्सप्रेस्ड एंड मेड एक्सप्लिसिट तो एटा एनालिसिस हमें करू तापर आसला सिंथेसिस इट इन्वॉल्व्स द पुटिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ होल सब जिंस को हमें गोटे जगह आनि कि प्योरली हम एनालिसिस करिबा सब जिंस को आनि कि पूरा गोटे जगह को आनि कि हम करबा लास्ट वन द इवैल्यूएशंस एटा तो देखु हम लास्ट रे कि केते सक्सेस हला केते फेल हला बा केते रहउची अप्लाई हेई परला न हेई परला एटा मूल्यांकन जोटा कि लास्ट प्रोसेस रे इवैल्यूएशन जज करबा हम जिंस को बहुत राक जिंस को देखि कि कॉन्शियस हेई कि हम जिंस को देखु तो ये हला तमरो इवैल्यूएशन तो ये 6टा टाइप रे तमरो कांसेप्ट रहउची एठी तापर देखिबा टाइप्स ऑफ थिंकिंग हैला तो प्रथमे हम देखिबा टाइप्स ऑफ थिंकिंग तो टाइप्स ऑफ थिंकिंग रे प्रथम जिंस आसुची इंडिपेंडेंट थिंकिंग माने निज हिसाब रे हम चिंता करिबा निज हिसाब रे इंडिपेंडेंट थिंकिंग सिग्निफाई कोन परफॉर्मिंग समथिंग अकॉर्डिंग टू योर ओन बिलीफ एंड ओपिनियन निज हिसाब रे निज बिलीफ सिस्टम हिसाब रे ओपिनियन हिसाब रे जोटा चिंता करे ताको हम इंडिपेंडेंट थिंकिंग बोली कहिथाउ ताको କରିବା ପାଇଁ କଣ ତମର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଇଜ ଦ ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍ ତ ସମଟାଇମ୍ସ ଫର ୟୋର ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତ ବିଭିନ୍ନ ନିଜ ସ୍କିଲ୍ କୁ ଡେଭଲପ କରିବା ନିଜ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମର ଡେଫିନେସନ ଲେଖା ହେଇଛି
Margaret Regan करो. The classroom should become a incubator from growing students. Attentional capacity instruction should be organized in challenging ways to foster attention. तो classroom टा ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ independent skill को बा independent thinking को develop କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି. Strategies to develop independent thinking कौन strategy ରହୁଛି ना exploring new thoughts नुआ जिनिस को हमें explore କରିବା ये ଗୋଟେ बहुत बड़ strategy जेटा को apply करके independent thinking को develop करा जाए. Setting goals किछि goals को set କରିବା निहाती भाବରେ. तापर आउटा होची disconnecting from conventional thinking. तो डिस्कनेक्ट करेवा तमर कन्वेंशनल थिंकिंग सहित डिस्कनेक्ट करेवा माने नुआ थिंकिंग आनिबा पुराना जिनिस को डिस्कनेक्ट करे नुआ जिनिस को आसी एबे गोटे सेट गोल सेट करिवा एगुडा को सब हेले इंडिपेंडेंट थिंकिंग ता डेवलप आराम से हेताय ठीक अछि. तापर आसला एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग कोन लाभ रहुची इंडिपेंडेंट थिंकिंग रो ना इंडिपेंडेंट थिंकिंग एनहांसेस पर्सनल स्किल को एनहांस कराए निजर जो स्किल थे ताको एनहांस करके से निज जदी स्किल को यूटिलाइज करके से निजे चिंता करी किसी काम कर पर तो निजर पर्सनल स्किल डेवलप कर इट मेक्स इंडिविजुअल्स मोर प्रोडक्टिव गोटे इंडिविजुअल टा अधिक प्रोडक्टिव हे पर कारण तार जो इच्छा तार जो बड़ा वे ऑफ काम करबा तो सेटा को से प्रोडक्टिव हे परिबो. इट बिल्ड्स न्यू लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंस तो निज वे रे त जण करूची तो तार कॉन्फिडेंस ता बहुत अधिक बढ़ी पारे. तो ये होची एडवांटेजेस कहार ना इंडिपेंडेंट थिंकिंग रो. तो प्रथम टाइप रो थिंकिंग आमे टिके डिस्कशन कर देलु ठीक अछि. वर्तमान पिला माने आमे जीवा सेकंड टाइम डिस्कशन को एडिटा क्रिटिकल थिंकिंग तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाला बा क्रिटिकल थिंकिंग देखिबा. कोन क्रिटिकल थिंकिंग माने आर माने होची इट इज ए थिंकिंग अबाउट एनी सब्जेक्ट कंटेंट और प्रॉब्लम. तो गोटे सब्जेक्ट कंटेंट आउ तार प्रॉब्लम विषय डिस्कशन करेवा चिंता करेवा इन व्हिच द थिंकर improve the quality of his or her thinking by skillfully analyzing assessing and restructuring it. तो पूरा क्रिटिकल चिंता करिबा तार लाभ क्षति ठीक भूल एवं केमिति जानिबा ताकू क्वालिटी इंप्रूव करिया पय पूरा भलो से स्किलफुली एनालिटिकल वे रे हम ताकू एनालाइज करूचे एवं केवल एनालिसिस नुहे ता सहित आमे ताकू रिकंस्ट्रक्ट कराउछे अर्थात जो प्रॉब्लम रहिछि बा जो असुविधा रहुछि ताकू रिकंस्ट्रक्ट कराउछे जदि प्रॉब्लम थाए ताकू दूर करिकि आउ थरे नुवा भलिया तयारी करिया पई व्यवस्था रखा हो एटा क्रिटिकल थिंकिंग. तो क्रिटिकल थिंकिंग इज ए सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ मॉनिटर्ड एंड सेल्फ क्रिएटिव थिंकिंग. ये सब सेल्फ अर्थात निजे निजे करा जाए निजे को निजे मॉनिटर करा जाय परियो निजे सेल्फ क्रिएटिव करिया निजे डिसिप्लिन माने निजे डिसिप्लिन निजे डायरेक्टेड निजे मॉनिटर न हेले तमे केमति निजे कामटा ठीक से एनालाइज कर परियो तो निजे को चिंता करिया पई ठीक भाबरे पड़े. ये असला तमरा क्रिटिकल थिंकिंग. आउ कोन अछि देखिया क्रिटिकल थिंकिंग ऊपर तो डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग केमिति डेवलप आमे करिया. क्रिटिकल थिंकिंग इज डिफाइंड बाय रॉबर्ट एलिस कोन कहले एज रिफ्लेक्टिव एंड रीजनेबल थिंकिंग दैट इज फोकस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू बिलीव और डू. तो ये रिफ्लेक्टिव और रीजनेबल थिंकिंग कोन थिंकिंग दा कहा ऊपर फोकस करे ये कांसेप्ट टा फोकस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू बिलीव और डू कोटा बिलीव करबा कोटा करबा ये सब जिंस गुडा को हिसाब करे कि तमरो काम गुडा को हेइ थाए निहाती भाବରେ ହେଲା. तो ये तमरो कॉन्सेप्ट होची डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग रो. तापर आसिला वर्च्यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकर्स कोन जिंस रहउची ताकर नेचर कोन जो क्रिटिकल थिंकर होचंदी कोन ताकर नेचर होय ताको देखिबा. ओपन माइंडेड नेचर ହେଲା रेस्ट्रिक्टेड रुहे ओपन माइंडेड हे जा दरकार देले तुम क्रिटिकली गोटे जिंस को देखि परिबो तार भूल ठीक समझ देख परिबो. नैरो माइंडेड हेले कंजर्वेटिव हेले तबे ताको भूल टाको बाहर करिया पई पछौ जा दबो बा चेंज करिया पई अडवा दबो. तेनु ये रहला हैबिचुअली इंक्विजिटिव माइंडेड तो निहाती गोटे क्यूरियस माइंड हवा दरकार नले हेइ परिबो नै. ट्रूथ सीकर सत्य को सब बळे एक्सेप्ट कर पारे दरकार नले तमे एनालिसिस कर परिबो नाही. वेल इन्फॉर्म इनफॉरमेशन ठीक भाव रहे दरकार निज पाखरे एंड ट्रस्टफुल ऑफ रीजन एवं रीजन टा बहुत ही ट्रस्टफुल हवा दरकार अदरवाइज क्रिटिकल थिंक डेवलप करिया हो नाही.
ତାପରେ ଆସିଲା components of critical thinking। କଣ କଣ ଜିନିଷ ଦରକାର ନା analytic and synthetic ability ହେଲା। analytic ବି ହବା ଦରକାର, synthetic ability ବି ଥିବା ଦରକାର। ଦୁଇଟା ଏକ ability ରହିଲେ ଯାଇକି ଏଟା ହେଇପାରିବ। ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଟେ ନିହାତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବ, ତାର ଗୋଟେ ନିହାତି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଣ୍ଟିସିପେସନ ଅଫ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍, ଯୋଉ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ତାକୁ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ ମାନେ ଆଗୁଆ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁଟିଲାଇଜ ହବ, ନଲେଜ ୟୁଟିଲାଇଜ ହବ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ୱାଇଜ ଇଜ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ। ଯୋଉ ଥିଙ୍କିଂଟା ହବ ସେଟା ନିହାତି ଲଜିକାଲ ହବା ଦରକାର, ଅଦରୱାଇଜ ଆମେ କ୍ରିଟିକାଲି ମନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ଟେପ୍ସ ଇନ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ। କଣ କଣ ସ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି ନା perception of the situation को ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ହିସାବରେ ରହିଛି। analysis of the situation, perception ହଉଛି situation କୋଉ ୱେ ରେ ରହିଛି ବା କଣ ଜିନିଷ ତା ବିଷୟରେ କଣ ଆମର ଧାରଣା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସିଚୁଏସନ କୁ ଆନାଲିସିସ କରିବା ଦରକାର, ସିଚୁଏସନ କୁ ଇଭାଲୁଏସନ କରିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଟିସିପେଟ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଘଟଣା କଣ ହବ ଆଗୁଆ ଜାଣିପାରିବା ଦରକାର। ଏଟା ରିଡିଂ ଅଫ କନକ୍ଲୁଜନ ହେଲା, କନକ୍ଲୁଜନ ଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ସ୍ଟେପ୍ସ। ତ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ ସିଚୁଏସନ ଦେଖିବା, ଆନାଲିସିସ କରିବା, କାମ କରିବା, ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନିହାତି କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। କଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମେଟା କଗ୍ନିଟିଭ ଏବିଲିଟି। ତ ଏଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେମିତି ତାଙ୍କର ମେଟା କଗ୍ନିଟିଭ ଏବିଲିଟି କେମିତି ରିଜନିଂ ପାୱାର କୁ ଡେଭଲପ କରି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମଡେଲ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ, କୋଉ ଉପାୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆସ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଅନପେକ୍ ଦେୟାର ଥିଙ୍କିଂ, ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଙ୍କିଂ କାପାସିଟି ତାକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ କରାଯାଇପାରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କ୍ରିଏଟ ଏ କ୍ଲାସରୁମ କ୍ଲାଇମେଟ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଡେଭଲପିଂ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡାକ ଦେଇକି କ୍ଲାସରୁମ ରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କୁ ଆମେ ଡେଭଲପ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଙ୍କିଂ ଜାଣିଗଲୁ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଗଲା, ତାପରେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ। କଣ ରହୁଛି କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ? ଠିକ ଅଛି, ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ କୁ, କି ସ୍ଲାଭିକିନ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଉପରେ କଣ କହିଲେ ନା ଇଟ୍ ଇଜ ଏନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଅଦର ହାୟର କଗ୍ନିଟିଭ ଆବିଲିଟିଜ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହୁଛି କୋଉ ବିଷୟରେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଅଦର ହାୟର କଗ୍ନିଟିଭ ଆବିଲିଟିଜ। ତ ଅଲଗା ଯୋଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଆବିଲିଟିଜ ରହୁଛି ତ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ବହୁତ ହି ଦରକାର, ଏସେନ୍ସିଆଲ ଏଇଟା। ability social and emotional well-being and academic and adult success। ତ କଣ କଣ ଜିନିଷ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର? ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ କରିବା, ଏବଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ କାହା କରିବା ଅଦର ହାୟର କଗ୍ନିଟିଭ ଏବିଲିଟିଜ ର, social and emotional well-being, ଆଉ academic and adult success। ବାସ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫୋକସ କରାଏ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ। ତ କଣ ପାଇଁ ଦରକାର କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଡେଭଲପ କରିବା, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। need to develop creative thinking। କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ନା ଟୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଦେୟାର ଏବିଲିଟି ବିୟଣ୍ଡ ଦ ବାଉଣ୍ଡରିଜ ଅଫ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ନିଜ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି, ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ନିଜର ଏବିଲିଟି କୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଏଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଟୁ ୟୁଜ ଦେୟାର ନେଚୁରାଲ କ୍ରିଏଟିଭ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ତ ଗୋଟେ ଲୋକର, ଗୋଟେ ପିଲାର ନେଚୁରାଲ କ୍ରିଏଟିଭ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା, ନିଜର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନଲେଜ ର ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଏବିଲିଟି ଡେଭଲପ କରିବାକୁ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଭାବରେ ରହୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଇଏ ରହିଲା କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ଡେଭଲପ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ୟାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ହେଲା, କଣ କଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହୁଛି କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ର। ତ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ର ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ରହିଲା ବିଷୟବସ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ସେଟା ହଉଛି କଣ ତ ଅନକନଭେନସନାଲ, ଅର୍ଥାତ ଇଏ କନଭେନସନାଲ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲେ ନାଇଁ, ଇଏ କନଭେନସନାଲ ନୁହେଁ, ଇଏ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ ମଡର୍ନ କନସେପ୍ଟ ଇଏ। ତ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କନସେପ୍ଟ ଟା ନୂଆ ଥିଙ୍କିଂ
ଅନକନଭେନ୍ସନାଲ ଅର୍ଥାତ ଇଏ ପୁରାତନ ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା ନୁହେଁ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଇଏ ରହିଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଉପରେ ଇଏ ଫୋକସ କରେ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କୁ ନେଇକି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଲଗା ହେଇଥାଏ, ତ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଉପରେ ଫୋକସ କରେ ନିହାତି ଭାବରେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ଓକେ, ଇଏ ରହିଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଡ୍ରିଭେନ, ଅର୍ଥାৎ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱେରେ ଯିବ ସିଏ, ଗୋଟେ ଗୋଲ ରହିବ। ସେ ଗୋଲ କୁ ଯିଏ ଯେତେ एक्सेप्ट କରିବ, ସେ ଗୋଲ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ସେତେ ଚାହିଁବେ, ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡ୍ରିଭେନ, ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ ସିଆଡକୁ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଡ୍ରିଭେନ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେ ଗୋଟେ ଆଡକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା, ସେଟା ଡ୍ରିଭେନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତ ସିଏ ନିଜ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ହେଲା, ତାପରେ ରହିଲା ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ। ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ମାନେ କଣ କି ଆମର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ତାର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଏବିଲିଟି, କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିଛି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଗୋଟେ ଏବିଲିଟି ଥିବା ଦରକାର, ଏବିଲିଟି ଅଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସେଟା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ରହିଲା ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି, ତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସି ରହିବା ଦରକାର, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ତ ଅନକନଭେନ୍ସନାଲ, ଇଟ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ, ଇଟ୍ ଇଜ ଡ୍ରିଭେନ, ଗୋଲ ଡ୍ରିଭେନ, ଇଟ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ, ନଲେଜ ଅଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, and fluency, the continuity। ଏଗୁଡା ହଉଛି characteristics କାହାର, ତମର କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ। ପଜିଟିଭ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କଣ ରହୁଛି ନା, ଏ ବିଲିଭ ଦ୍ୟାଟ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ସଲ୍ଭ। ଏ ପଜିଟିଭ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ରହିବା ଦରକାର, ଯେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଗୋଟେ ବିଲିଭ, ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ସିଇଂ ଦ ଗୁଡ ଇନ ଦ ବେଡ, ଖରାପ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଭଲ କେମିତି ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ଯିବା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଲିଡ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି କରାଇପାରେ, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହିଁ ଆମକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଡକୁ ନେଇଥାଏ। ତ ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନେଗେଟିଭ ଦେଖିବା, ପଜିଟିଭ ଦେଖିବା। ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ବି ଏ ସଲ୍ୟୁସନ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ବେଳେ ବେଳେ ସଲ୍ୟୁସନ ବି ହେଇଥାଏ। ଏଟାକୁ ବି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ। କଣ କଣ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହୁଛି କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ପାଇଁ? ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ଅର୍ଥାତ ବହୁତ ଗୁଡାକ ୱେରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶୈଳୀ ବା ଦକ୍ଷତା ରଖିବା ଦରକାର ଆମ ଭିତରେ। ଗୋଟେ ୱେରେ, ଗୋଟେ ମୋନୋଟୋନସ୍ ୱେରେ ନୁହେଁ, ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ, ଭେରାଇଟି ୱେ ଅଫ ଥିଙ୍କିଂ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନୋଭେଟିଭନେସ୍। ତ ଏଇ ଡାଇଭର୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ର ହିଁ ଆସିଲା କଣ, ଇନୋଭେଟିଭନେସ୍ ଆସିଲା, ଅର୍ଥାତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଇନୋଭେଟିଭ ୱେରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଡାଇଭର୍ସ ୱେରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ ଇଏ ତମର ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କୁ ହିଁ ଆମେ ଏନହାନ୍ସ କରଉଛୁ ତମର ଇନୋଭେଟିଭନେସ୍ ରେ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ନୋଭେଲଟି। ତ ନୋଭେଲଟି ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଅନୟୁଜୁଆଲ, ଅରିଜିନାଲ, ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ, ମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ବେସିସ୍। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ବି ଗୋଟେ ବେସିସ୍ ରହୁଛି। ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ଜୋନ୍ ଟା ଯୋଉଟା, ସେଟା ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଏଲାଉ କରେ ନାହିଁ। ତ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ଇନୋଭେଟିଭ ସ୍କିଲ୍ସ, ନୋବେଲିଟି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତମର କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ନଥିଲେ, ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ନଥିଲେ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି କୋଉଠି ଆସିବ? କ୍ରିଏଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟିର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟେଜେସ୍। କଣ କଣ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ରହୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ ଯଦି କ୍ରିଏଟିଭିଟିର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଅରିଜିନାଲିଟି, ଏଲାବୋରେସନ। ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଦରକାର, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଦରକାର, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇଡିଆଜ। ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ତ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି। ଅରିଜିନାଲିଟି, ତ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆଜ ନେଇକି ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଲାବୋରେସନ, ଇଭେନ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ଆଇଡିଆଜ, ପୁରା ଡେଲାବୋରେଟିଭ ହେଲା, ଏଟା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଜେସ୍। କଣ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ହଉଛି ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି ପରସେପସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନକମିଶନ, ଇଲୁମିନେସନ ଆଣ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ। ତ ପରସେପସନ, ପ୍ରଥମେ ଆଇଡିଆ ଡେଭଲପ ହବ। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନୂଆ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିବା, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପରସେପସନ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଡେଭଲପ କରିବା। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଆଇଡିଆ ନଥିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ତାପରେ ଆସିଲା ଇନକ୍ୟୁବେସନ। ଇନକ୍ୟୁବେସନ ହଉଛି କଣ ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ଅର୍ଥାତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ପ୍ରୋସେସ। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଇଲୁମିନେସନ। ଆମେ ତାକୁ ଇଲୁମିନେଟ କରିବା, ତା ଜିନିଷଟାକୁ ଏନହାନ୍ସ କରେଇକି କ୍ଲୋଜଲି ଦେଖିବା।
ଲାଷ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ, ଆମେ ଭେରିଫାଇ ବି କରିବା ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛୁ ସେଟା ଠିକ ଠାକ ୱେରେ ଚାଲିଛି ନା ଆମର ଆଇଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା କାମ ହଉଛି ନା ନ ହଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏଇଟା ରହୁଛି ତମର ଷ୍ଟେଜେସ୍। ଏଇ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଟା କାମ କରିଥାଏ। ତାପରେ ରହୁଛି ଟେକ୍ନିକ। କଣ ଟେକ୍ନିକ ରହୁଛି ଦେଖିବା। ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ଲକ୍ ବଷ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନିକ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଟେକ୍ନିକ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ। ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଡିସ୍କସନ କରାଇବା, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ୱେ କୁ ବାହାର କରାଇବା, ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ କରିକି ତମର ବିଭିନ୍ନ ଅପିନିଅନ ନେଇକି ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ କୁ ଆଣିବା, ସେଟା ହଉଛି ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ। ତ ସେଟା ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ଯାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ଲକ୍ ବଷ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନିକ। ଇଏ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ନା ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ରହିଛି, ବହୁତ ଯାକ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ସେ କଣ କରିବା ନା, ଧର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି, 10ଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି, 10ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଆମେ 10ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ କୁ ୱାନ୍ ରେ କରିକି 10ଟା ଡିଭାଇଡ କରିଦବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ନେଇଗଲେ, ପ୍ରତିଟି ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା କରି ଚାଲିବା। ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଓଭରାଲି ଆମେ ନ କରିକି, ମାନେ ଇନ ଜେନାରେଲି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦବା ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ବ୍ଲକ୍ ବଷ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନିକ। ତ ଏଇ ଟେକ୍ନିକ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ କୁ ଡେଭଲପ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଡିସିସନ ମେକିଂ କୁ। ତ ଡିସିସନ ମେକିଂ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ରହୁଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। So according to Walker, decision making is a process of selecting one course of action from several alternative actions. ହେଲା। ତ ତିନି ପ୍ରକାର ଥିଙ୍କିଂ ଗଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଡିସିସନ ମେକିଂ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଲା। ଆଉ ତ ଡିସିଜନ ମେକିଂ ହଉଛି କଣ ୱାକର କହିଲେ, ଡିସିଜନ ମେକିଂ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ସିଲେକ୍ଟିଂ ଅଫ କୋର୍ସ ଅଫ ଆକ୍ସନ ଫ୍ରମ ସେଭରାଲ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଆକ୍ସନ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଚୁଜ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିସିଜନ ମେକିଂ। ଭେରାଇଟି ଅପସନ ଅଛି, ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଚୁଜ କରୁଛୁ ଗୋଟେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିସିଜନ ମେକିଂ। ଫିଚର କଣ ୟାର ନା, ଇଟ ଇଜ କଗ୍ନିଟିଭ ପ୍ରୋସେସ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଜିନିଷଟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚୁଜ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଗୁଡାକ ହିସାବ କରି ଚୁଜ କରୁଛୁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଚୁଜ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଗୁଡାକ ଜିନିଷକୁ ହିସାବ କରି ଚୁଜ କରୁଛୁ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ, ତ ଏଇଟା ତ ଆମର ଡେଭଲପ ହୁଏ, ଏଇଟା ହଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ ପ୍ରୋସେସ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମଷ୍ଟ ବି କ୍ଲିୟର ଆବାଉଟ ହିଜ ଗୋଲ୍ସ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର ତା ଗୋଲଟା କଣ। ତ ଗୋଲ ଅନୁଯାୟୀ ତ ସେ ଅପସନ ଚୁଜ କରିବ ନା, ତ ଅପସନକୁ ନେଇକି ତ ଗୋଲ ସେଟ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଯିଏ କ୍ଲିୟର ଥିବ ନିଜ ଗୋଲ ବିଷୟରେ, ତ ସିଏ ଠିକ ଠାକ ଭାବରେ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଭେରାଇଟି ଅପସନ୍ସ। ଓକେ, ତାପରେ ହେଲା ଷ୍ଟାଇଲ। କଣ ଷ୍ଟାଇଲ ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫାଟାଲିସ୍ଟିକ ଡିସାଇଡର ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୱିଲ୍ ବି ଟାଇପ। ଫାଟାଲିସ୍ଟିକ ଡିସାଇଡର ମାନେ କଣ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୱିଲ୍ ବି ଟାଇପ, କଣ ଟାଇପ ହେଇପାରେ, କଣ କଣ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ, କେତେ ଭେରାଇଟି ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡିଲେଟିଂ ଡିସାଇଡର, ଆଇ ୱିଲ୍ ଥିଙ୍କ ଆବାଉଟ ଇଟ ଲେଟର ଟାଇପ। ଫାଟାଲିସ୍ଟିକ ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ଯିଏ ଡିସାଇଡ କରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ମାନେ କେତେ ହେଇପାରେ, କଣ କଣ ହେଇପାରେ ତାର। ଡିଲେଇଂ, ଯିଏ ଡିଲେ କରାଏ, ଯେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ପରେ କଣ ଆ ବିଷୟରେ ରହିବ, କଣ ଟାଇପ ହେଇପାରିବ। ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡିସିସନ ନବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲେଟ ଡିସିସନ ନବା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କମନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। କଣ କମନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହୁଛି ୟାର, ଚୁଜ ୱାନ ୱିଥ ଲିଷ୍ଟ ରିସ୍କ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଚୁଜ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଲିଷ୍ଟ ରିସ୍କ ହେଇଛି, ଏତେ ରିସ୍କଫୁଲ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଚୁଜ କରିଥାଉ, ଯୋଉଟା କମନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହିସାବରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚୁଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱାନ ୱିଦାଉଟ କନସିଡରିଂ ରିସ୍କ ଇନପୁଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା, ବେଷ୍ଟ ୱାନ ଆମେ ଚୁଜ କରିବା ତାର ରିସ୍କ ନ ଦେଖିକି। ଆମେ ଆଇଦର ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଯୋଉଟା କମ ରିସ୍କ ସେଟା ନେଇପାରେ, ଆମେ ବି ସବୁଠୁ ଭଲ ନେଇପାରେ, ବଟ ରିସ୍କ କମ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ପରେ ପୁରା ଭଲ ଜିନିଷ ନିଅ, ରିସ୍କ ଫିସ୍କ ଦେଖ ନା, ହେଲା। ତ ଏଇ କୋଡ ଦୁଇଟା କମନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ। କଣ କଣ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ରହୁଛି ନା, ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟେବିଲିଟି। ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟେବଲାଇଜ ହବା ୱେର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଇମୋସନାଲ ସମୟରେ କୌଣସି ଡିସିସନ ନେବା କଥା ନୁହେଁ, ଭୁଲ ଭାଲ ଡିସିସନ ହବ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କୁହାଯାଏ ନା, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲାବେଳେ କୌଣସି ଡିସିସନ ନିଅନି, ସେ ଡିସିସନ ଟା ଠିକ ହୁଏ ନାହିଁ। ସିମିଲାରଲି ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ହବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟେବଲାଇଜ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଡିସିସନ ନବ, ତାହେଲେ ଠିକ ଆସିବ। ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି, ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ ନଉଛ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଯେ ତମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଡିସିସନ ହବା ଦରକାର। ଡିସିସନକୁ ନେଇକି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ, କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ କରିବା, ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନାହିଁ, କି ନିଜର ପ୍ରଥମେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର।
ନହେଲେ ଆମେ ଡିସିସନ ବେଳେ ବେଳେ ଅଲଗା କଥାରେ ନେଇଯାଉଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପସ୍ତଉ ବା ଭୁଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର, ତାପରେ ତମେ ଡିସିସନ ନବ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଡିସିସନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ନଲେଜ ଯଦି ନାହିଁ ନିଜେ ଗେନ୍ କର, ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଡିସିସନ ନିଅ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆନାଲିଟିକାଲ ଏବିଲିଟି। ଆନାଲିଟିକାଲ ଏବିଲିଟି କଣ? ତମ ଭିତରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର ଏବିଲିଟି ଥିବା ଦରକାର। ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କେତେ ଠିକ କେତେ ଭୁଲ, କଣ କଣ କଥା, କେତେ ରିଟର୍ଣ୍ସ, କେତେ ପ୍ରଫିଟ, କେତେ ଲସ୍, କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କୋଉଟା କୋଉଟା କରିବ, ଟାଇମ ଜୋନ୍ କେତେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆନାଲିଟିକାଲ ଏବିଲିଟି। ଏଇଟା ତମ ଭିତରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ। ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା ସେତେବେଳେ ଲଜିକାଲ ଥିବା ଦରକାର। ମନ ଇଚ୍ଛା ଇମୋସନାଲି ଏଟା ସେଟା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସୋସିଆଲି ଘରେ କହିବେ କଣ ଏଟା କହିବେ କଣ ସିଏ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ଲଜିକାଲ। ତମେ ଲଜିକାଲ ହବା ଦରକାର, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ସିଧା କଥା ହବା। ଏଟା ହବ ନା ହବନି, ଏ ଠିକ ନା ଭୁଲ, କାହା କଥା କଣ କଥା ସେ ସବୁ ସାଉଡି ଯାଏ। ତମେ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ହବା ଦରକାର। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ହିଁ ତମେ ଠିକ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବ ନା ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଭାବିକି ନେଇଯିବ, ଅନ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନେଇଯିବ, ନିଜ କଥା ଦେଖିନଥିବ। ଥିଙ୍କିଂ ଟା ବି ଲଜିକାଲ ହବା ଦରକାର। ତ ଦିସ ଇଜ ଦ ତମର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ହଉଛି ଡିସିସନ ମେକିଂ ର, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ରେ କଣ ରହୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଆର ମାନେ କଣ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍ ଇଜ ଏ operationally defined as a skill to understand and deal effectively with problems in day to day living। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ନର୍ମାଲି କନସେପ୍ଟ। ନର୍ମାଲି କନସେପ୍ଟ କଣ ନା ଏଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଡେ ଟୁ ଡେ ହିସାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିପାରୁଛୁ। ତ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ କ୍ୱାଲିଟି ନା। ଯୋଉ ଲୋକ ଯେତେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ ସେ ଆରାମସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଓଭରକମ୍ କରି ପଳେଇଯିବ। ତ ଆମେ ନିଜର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମର ସ୍କିଲ୍ କୁ ବୁଝିବା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ତାର ବାଟ ବାହାର କରିବା। ଦିସ୍ ଇଜ ଡେଫିନେସନ। ସ୍ଟେପ୍ସ କଣ ରହୁଛି ନା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଫ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କୋଉଠି ଅଛି, କଣଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ନା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ ଜାଣିକି ଦେଖିବା ଗାଡି ଯେମିତି ଦେଖିବ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖାନ୍ତି କିଛି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମନ ଇଚ୍ଛା ପାର୍ଟସ ଖୋଲି ପକେଇବେ, ଜାଣିପାରିବେନି। କିଛି ନ ବୁଝି କହିବେ ନୂଆ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବ ଗ୍ୟାରେଜରେ ବହୁତ କାମ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଡକ୍ଟର ସେମିତି ଜାଣିପାରିବନି, ଇଏ ଜାଣିପାରିବନି, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରିଦବ, ଏଇ ମେଡିସିନ ଖାଇଦବ, ଇଏ କରିବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୁଝାର ନାହିଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେତେବେଳେ ଠିକ ସେ ନ ହେଇଛି ତମେ କଣଟା ସମାଧାନ କରିବ, ସେ ଠିକ ହବ ନାହିଁ ନା, ସେ ଗାଡି ଠିକ ସେ ଚାଲିବ ନା, ଦେହ ଖରାପ ମଣିଷର ରୋଗରୁ ଭଲ ହବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଠିକ ସେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇନି। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେତେ ଲେୟର୍ଡ ଅଛି, କୋଉ ଟାଇପ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖିଦେଲେ ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଦେବା, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ପସିବଲ ସଲ୍ୟୁସନ କଣ କଣ ହେଇପାରିବ, ପାର୍ଟସ ନୂଆ ଲାଗିବ ନା ସେଟା ହେଇପାରିବ, କେତେ କଣ ଜିନିଷ ରହିଛି ପସିବୁଲ, କଣ ପସିବୁଲ ସଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ ରହିଛି ନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅଛି। ଡିଜିଜରେ ବି ସେମିତି, ରୋଗରେ ସେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ, ଅପରେସନ ଦରକାର ନା ମେଡିସିନ ଦରକାର ନା ଏମିତି ଭଲ ହେଇଯିବ ନା ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ସଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତାପରେ ମେକିଂ ଡିସିଜନ, ତାପରେ ଡିସିଜନ ନେବା ଯାହା ଏଇ ବାଟ ତ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବେଟର ହବ ଆମେ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ବା ଅପରେସନ କରିଦବା ବା ଅଣ୍ଡରବେଶନ ରଖିବା ବା ଖାଦ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଡିସିଜନ ଯୋଉଟା ନେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁ। ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ନା, ଏଇଟା ହବ, ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଏଇଟା କରିବା। ସେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଫିଡବ୍ୟାକ ନବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ ହେଲା କି ଡକ୍ଟର। ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ଲୋକର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲା। ଡକ୍ଟର କାମ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବ ରୋଗ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି ରୋଗଟା ତାକୁ ବାହାର କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ, ଅପରେସନ ହବ, ମେଡିସିନରେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମେଡିସିନରେ ଭଲ ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ମେଡିସିନ ଦବା, ଯଦି ଅପରେସନ ଦରକାର ତାହେଲେ ଅପରେସନ କରିବା। ଡିସିଜନ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ନେବେ, ହଁ ଆମେ ଅପରେସନ କରିବା ବା ମେଡିସିନ ଖାଅ। ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ମାନେ କଣ, ସେ ମେଡିକେସନ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ମାନେ କଣ, ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା, ଯଦି ଅପରେସନ ତ ଅପରେସନ କରିବା। ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ନା ଠିକ ହେଲା କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ନା ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି, କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ। ଯଦି ହେଇନାହିଁ ତ ଫିଡବ୍ୟାକ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟାକୁ ଇରାଡିକେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ନ ହେଇଥିବ। ସୋ ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ସ୍ଟେପ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭିଂ। ତାପରେ ଆସିଲା ଟେକ୍ନିକ, ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ। ବହୁତ ଜଣ ମିଶିକି ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଜିନିଷକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ। ରୋଲ ପ୍ଲେ, ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସକ୍ସେସ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଜାଣିବା ଦରକାର କଣ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ। ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ, ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ, ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ। ଡୁଆଲ ଡିସ୍କସନ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ। ଡବଲ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି ବା ଛାଡିଗଲେ ସେମାନେ। ଏଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଟେକ୍ନିକ୍ସ। ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି କରାଯାଏ। କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ କଣ ଅଛି ନା ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ, ନିଜର ନଲେଜକୁ ନେଇକି ଆମେ ଡିସିଜନ ନଉ। ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡସ, ପଜିଟିଭ ଯୋଉଟା ଆମେ ଡକ୍ଟର ଅପରେସନ କରିବେ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କରିବ ନା ନେଗେଟିଭରେ କରିବ। ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ନିଜ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କଲା ବେଳେ। ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ଅନେକ ଥିଙ୍କିଂ ଟାକୁ
डाइवर्ज करे कि आमे आवश्यकता अछि ताकू प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पाए ठीक अछि तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पिला माने आमे पांचटा जो प्रथमे रहउतला ताकू आमे सारी देलु आशा करी तुमन को बुझी पारथिबो एसो विषय वस्तु उपरे तो एबे देखिबा पिला माने अफेक्टिव रिसोर्सेस कोन एवं ता विषय टिके आमे डिस्कशन करिबा तो प्रथम तो आमे सरी गलानी एबे आमे टिके स्टार्टिंग तापर डिस्कशन करिया कोन व्यवस्था रहउची तो affective resources देखिए प्रथमे skill in the affective domain describe the way of people react emotionally and their ability to feel other living things pain or joy तो आर मानेटा जदि आमे लक्ष्य करिबा ताहेले पिला माने कोन रछि व्यवस्था तो स्किल affective स्किल इन द affective domain कोन स्किल रहि जेतरे केमिति आमे लोक मानकू रिएक्ट करिबा विभिन्न काम को नै कि केमिति लोक रिएक्ट करंती इमोशनली ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏବିଲିଟି କଣ ରହୁଛି ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଯୋଉ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ବା ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ପେନ୍ ଅର ଜୟ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅର୍ଥାତ କେମିତି ସେମାନେ ଇମୋସନାଲି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନ୍ସ ମାନେ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ବା ଇମୋସନ ଗୁଡାକୁ ବୁଝିପାରିବା ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ରହିଛି affective objectives typically target the awareness and growth in attitudes, emotions and feelings. तो affective objectives कौन करे typically target करे कौन the awareness and growth in attitude, emotions, feelings. तो इमोशन फीलिंग्स एटीट्यूड ए सब जिनसर ग्रोथ को बहुत ही टिपिकली लक्ष्य करे कि ना अफेक्टिव रिसोर्सेस बुझिला कि नहीं ये हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ओके तो बर्तमान पिला आम आगू जीवा तो आम टे बुझीपारू जे अफेक्टिव रिसोर्सेस टा कौन केमिति ये अफेक्ट करे ह्यूमन बीइंग रो नेचर को तार साइकोलॉजी को और अन्य लोक को बुझीबा पाई ठीक अछि बर्तमान आम देखिबा पांचटा लेवल अफेक्टिव डोमेन रो पांचटा लेवल रही जोटा कि लोएस्ट ऑर्डर प्रोसेस टू द हाईएस्ट अर्थात लो रु आम हायर को जीवा कौन कौन रो तार लेवल टा केमिति अफेक्ट करे तो प्रथम जिनिस तब लक्ष्य कर देख स्क्रीन लिखा है द रिसीविंग ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ରିସିଭ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲୁ ଜାଣିଲୁ ତାକୁ ରିସିଭ କଲୁ ରିସିଭ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଓକେ ଆମେ ଗୋଟେ ତ ରିସିଭ କରିବା ଦରକାର ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଦକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଏଟା ରିସିଭ ରିସିଭ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଣ କେମିତି ୱେରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ କୋଉ ଉପାୟରେ ଆମେ କିଛି ତା ପାଇଁ କରୁଛୁ ତାକୁ ଯାଇ ପଚାରୁଛୁ ତାକୁ ମନା କରୁଛୁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ରାଇଟ ତାପରେ ଆସିଲା ଭ୍ୟାଲୁଇଂ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ତାକୁ ଭ୍ୟାଲୁଇଂ କରିବା ତର୍ଜମା କରିବା ଏନାଲିସିସ୍ କରିବା ଏହାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଏଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ କରାଇବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ୍ଡ କରାଇବା ଏ ସବୁ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ପୁରା ରିସିଭିଂ ପାଖରୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ କୋଉ ଉପାୟରେ କୋଉ ଟାଇପର କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଏନାଲିସିସ୍ କରିବା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ ର ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ମୂଳ କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି ଠିକ ଅଛି अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इज बेस्ड ऑन थॉट्स फीलिंग एंड इमोशंस तो अंडरस्टैंडिंग सेल्फ टा कहा ऊपर बेस करूची ना तमरो जो बेस करूची कहा ऊपर थॉट्स फीलिंग एंड इमोशंस तो थॉट्स फीलिंग और इमोशन ऊपर बेस करे अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इमोशंस दैट अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड टू टू टाइप्स तो जो इमोशन टा ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करे ताको मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करा जायछि कौन कौन ना प्रथम आसला पॉजिटिव इमोशंस आउ गोटे हूँ नेगेटिव इमोशंस तो दुई प्रकार रे तुम देखि पारुथुबे डिवाइड करा जायछि तो क्लासिफाई करा जायछि तो ह्यूमन बिहेवियर को दुईटा भाग रे जायछि पॉजिटिव इमोशन गोटे नेगेटिव इमोशन ठीक अछि तो इमोशंस आर important aspect of life and emotions are needed for survival decision making goal setting communication happiness and unity ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଇମୋସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫାଇନାଲ ଗଲା ତ ବହୁତ ଲୋକ ଇମୋସନାଲି ଆଟାଚ ହେଇଗଲେ କାହାକୁ ନେଇକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କୁ ନେଇକି ତ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ କାମ କରିପାରୁଛୁ ତ ପଜିଟିଭ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ଅଛି ତ ବିନା ଇମୋସନ୍ସ ରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସର୍ଭାଇଭାଲ ପାଇଁ କିଛି ଡିସିସନ ନେବା ଆମେ ଡିସିସନ ନଉଛୁ ଇମୋସନାଲି ୱିଥ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚ ଆମେ କିଛି ଡିସିସନ ନଉଛୁ ନିଜର ଗୋଲ କୁ ସେଟ କରୁଛୁ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି कम्युनिकेशन को देखुଛୁ କୋଉ ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିକେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଉଛି ହ୍ୟାପିନେସ ୟୁନିଟି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ ଚାଲିଥିଲା ପୁରା ଗୋଟେ ଦେଶ ୟୁନିଫାଏ ହେଇଗଲା ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ୱାନ୍
क्रिकेट टीम दैट इज द इंडिया टीम राइट। तो यहाँ है यूनिटी। तो आम इमोशनाली जो अटाचड हवा इमोशनाली बॉन्डिंग आम भीतर रहिबो आम भीतर यूनिटी डेभलप हुए और सेटा ही हमको हैप्पीनेस दिए बुझा। तो मोटामोटी भाव में इमोशंस बिना ए सब जिन गुड़ा घटिया संभवपर हम नहीं। तो बर्तमान आउ कौन कौन जिन रही जमी हैप्पीनेस यूनिटी है जमी फीलिंग ऑफ लव जॉय फियर एंगर ग्रेटिट्यूड होप satisfaction sadness सरप्राइज ये सब जिन तो आप टाइप तो आम इमोशंस गुड़ा देखुचु। तो अनेक जिन रोचे तो पॉजिटिव इमोशंस रोचे नेगेटिव इमोशंस रोचे। पॉजिटिव इमोशंस से कौन आसला जॉय खुशी हवा आसला फीलिंग ऑफ लव हैप्पीनेस फियर एंगर ग्रेटिट्यूड होप satisfaction sadness सरप्राइज एमती अनेक गुड़ाक रोचे इमोशंस। ये रोचे तुमर पॉजिटिव इमोशंस रोचे। पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस मिसिक रही है आम वे निर्भर करे कि पॉजिटिव और नेगेटिव टा कौन हम जमी जदि आमे गोटे लोकर देखिकी तार सक्सेस देखिकी आम जेलसी करवा सेटा नेगेटिव इमोशन टा किंतु आम ताकू आमर मोटिवेशन आकार नबा ताल सेटा पॉजिटिव हो। तेणु आमर ऊपर निर्भर करे कि पॉजिटिव आउ नेगेटिव टा इमोशन टा केमिति हबो ठीक अछि। एटा हला आम ऊपर तो ये सब इमोशंस गुडाक निहाती सब ह्यूमन बीइंग पाखरे उणा अधिक थाए केही कहि परिबेनी जे ए सब जिनिस गुडाक नाही का पाखरे बुझला कि नहीं समस्त पाखरे अछि उणा अधिक अछि कहार कोटा अधिका कम बेसी सेटा अलगा जिनिस किंतु अछि समस्त पाखरे ठीक अछि। वर्तमान आमे जिवा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कम्युनालिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो कौन कौन रहुची कम्युनालिटी रही स्ट्रक्चर एवं फंक्शन ले कौन कौन कॉमन एक्सपेक्ट गुड़ाक ह्यूमन रे रही आमे टिके आलोचना करिवा ठीक अछि। तो प्रथम आसीबा people of have similar basic needs as described in Abraham Maslow's hierarchy or human needs and for similar lives challenges and joys अर्थात जेमिति आमे जो देखिबा तमरो बुक रे जोटा मेंशन हेची कि जोटा कि तुमर मास्लोंकर जो हायरकी सिस्टम जदि आमे देखिबा ताहले प्राय हम लक्ष्य करिबा कि लोककर बेसिक निड्स समस्तଙ୍କର समान खाद्य वस्त्र बासगृह शिक्षा स्वास्थ्य ये तो बेसिक निड्स ये समस्तଙ୍କର आवश्यकता अछि କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। लाइफ रे रहुची चैलेंज रहुची जॉय रहुची हाँ विभिन्न प्रकार डिफरेंट जॉय हेई पारे जिनिस अलगा को नेकी हेई पारे चैलेंज अलगा हेई पारे किंतु मिसुची तो समान जिनिस। Basic needs such as food, shelter, a sense of belongingness, dreams or hopes may be explored cross culturally। मैं ଜାଣିପାରୁଛି ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହୁଥିଲି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଇଏ ତ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ରହିବ। ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ ବିଲଙ୍ଗିଂ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ରହିବ ନିହାତି। ଡ୍ରିମ୍ସ ଅର ହୋପ୍ସ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୁହେ। ମେ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ କ୍ରସ୍ କଲଚରାଲି ହେଲା ୟାକୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ କଲଚରାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ କରିପାରୁ। Feelings such as love, fear, confusion, or joy can be observed both in variety of artworks and in oneself during the creative problem solving process। तो समस्त लोक भितर ए एक्सपर्ट भी थाए कौन कौन लव थाए फियर थाए कन्फ्यूजन थाए खुशी थाए ये सब जिनिस अच्छी लोक को एटा बाहर देखिकी भी जानी हुए ताकर आर्ट वर्क जानी हुए बा क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को देखिकी आमे लोक को देखिकी जानी पारू कि कोउ इमोशंस बा कोउ सब्सटेंसेस तांको सहित एसोसिएटेड ହେଇକି ରହିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ये सब कॉमन ये सब लोकଙ୍କର ଅଛି କାହାରି ଯେ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ରହିଛି ହେଲା। ତ କଣ ରହିଲା ନା ବେସିକ ନିଡ୍ସ ଯୋଉଗୁଡାକ ବେସିକ ନିଡ୍ସ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁଛି ଉଣା ଅଧିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେସିକ ନିଡ୍ସ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବେସିକ ନିଡ୍ସ ରେ ଯାଉଛି ହେଲା। एनवायरमेंटल कनसर्न्स एनवायरमेंटल कनसर्न सब जगह समस्तଙ୍କର ଅଛି ଏବେ ओजोन लेयर डिप्लेशन तापर ग्लोबल वार्मिंग है जेतो ग्लोबल वार्मिंग हबो एफेक्टेड टू ऑल ओके। एबे रिसेंटली तमे देखो काली पूजा दिवाली टाइम रे प्रबल एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गला। तो जो माने आस्थमा पेशेंट अछि जो माने लंग्स प्रॉब्लम रही से माने बाहर को बाहर परियन बा जदी बाहर ले सुस्थ मଣିଷ खराब हो जो देह। तो एनवायरमेंटल कॉन्शियस ये अफेक्ट टू ऑल जण को नुहे दिल्ली रे कुहुडी हे गला पूरा बंद हो गला स्कूल कॉलेज बंद हो गला लोके बाहर को बाहरी पारे नहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब है एयर कर रोच बर्थ लाइफ एंड डेथ भाई ये तो काहाकू मना नहीं
ସମସ୍ତେ ଆସୋସିଏଟେଡ। ଜନ୍ମ ଅଛି ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଜନ୍ମ ଅଛି ତ ଜୀବନ ଅଛି। ତ ଜନ୍ମ, ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଇଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ, ଇଏ ପୁରା କନେକ୍ଟେଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ସ, ହୋପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭିଜନ ଅଛି। ଡ୍ରିମ୍ସ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ହୋପ ଆଶା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଶା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କର ତ ଅଛି। ସବୁ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। କିଏ ଆଜି ଖାଇବା ମୁଠେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ତାର ହେଇପାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଭଲ ଖାଇବା ହେଇପାରେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଏବଂ ଖାଇବା ମିଳିଯିବ ତାର ହଉଛି ଆଶା। କାହାର ଖାଇବା ହେଇପାରେ, କାହାର ଗାଡି ହେଇପାରେ, କାହାର ଚାକିରି ହେଇପାରେ, କାହାର ମାର୍କ ହେଇପାରେ, କାହାର ଫ୍ୟାମିଲିର ଆଫେକ୍ସନ ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଡ୍ରିମ୍ସ, ହୋପ ଆଉ ଭିଜନ, ୟା ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ହେଇପାରେ ବଡ ଡ୍ରିମ୍, ଛୋଟ ଡ୍ରିମ୍। ଛୋଟ ଘର କରିବା ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଜଣଙ୍କର ହେଇପାରେ, ବଡ ଘର କରିବାର ଡ୍ରିମ୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରିମ୍ ତ ଅଛି। କାହାର ଘର ପାଇଁ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, କାହାର ଚାକିରି ପାଇଁ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, କାହାର ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, କାହାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, କି ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, କି ବାହାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି। ଡ୍ରିମ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ରିଲେସନସିପ ଗୁଡାଏ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି, ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ ରହିଲା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମର ରହୁଛି ସାଙ୍ଗସାଥି, ପରିବାର, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ସାହି ପଡିଶା, ଚାକିରି କଲେ କଲିଗ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଅ, ସବୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରିଲେସନ। ଦୋକାନୀ, ଦୋକାନ ମାର୍କେଟରେ ଦୋକାନ, କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତା, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ ଅଛି। ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଇପାରେ, ପର୍ସନାଲ ହେଇପାରେ, ହେଲା। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରିଲେସନସିପ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଇଏ ତ କମନ କନସେପ୍ଟ। ୱିଦାଉଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭର୍ବାଲ ହେଇପାରେ, ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ହେଇପାରେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତ ସମସ୍ତେ କାମ କରେ। ଇଏ ସବୁ ପୁରା ବେସିକ, ଅର୍ଥାତ ଇଟ କଭର୍ସ ଟୁ ଅଲ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପାଖରେ ଏଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ୟା ବିନା ସର୍ଭାଇଭାଲ ପସିବଲ ହିଁ ନୁହେଁ। ତ ମାସ୍ଲୋର ହାୟରାର୍କିକାଲ ଯଦି ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ଦେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ। ହେଲା, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ, ବ୍ରେନ କଣ ଚାହୁଁଛି, ବୁଝା କି ନା? ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ଇଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଏ ଡିଫରେନ୍ସ ହବ। ତାପରେ ସେଫଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନିଡ୍ସ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ଦରକାର? ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପଦ। ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରନ୍ତି, ଇଏ ଆଶା କେହି ନ କରିବେ ବୋଲି କହିବ, ସମସ୍ତେ ଦରକାର। ବିଲୋଙ୍ଗିଂନେସ ଏଣ୍ଡ ଲଭ ନିଡ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣା, ଆଫେକ୍ସନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ମଣିଷ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁ, ଲାଷ୍ଟ ଘରକୁ ହିଁ ଫେରେ, କାହିଁକିନା ତାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସେଠି ଥାନ୍ତି, ଆଫେକ୍ସନ ଥାଏ। ଏଟା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଇଷ୍ଟିମ ନିଡ୍ସ, ନିଜର ଦିମାଗରେ ଯୋଉଟା ଥାଏ ପ୍ରଫେସନାଲି, ସେଟା ତମର ରହିଛି। କଗ୍ନିଟିଭ ନିଡ୍ସ, ନଲେଜ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ବ୍ରେନ ରେ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ଏଜୁକେଶନାଲି ୱେରେ ହଉ, ନଲେଜ ହଉ। ଏସ୍ଥେଟିକ ନିଡ୍ସ, କଳା, ନିଜର ଯୋଉ କଳା ପ୍ୟାସନ, ତାର ଗୋଟେ ନିଡ୍ସ ଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ, ତାର ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ, ନିଜର ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା, ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜର ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା। ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ଇଏ ତମର ରହୁଛି, ତମର ସବୁ ଗୁଡାକ ନିଡ୍ସ ତମର ରହୁଛି ୟା ଭିତରେ। ଏବଂ ଏ ସବୁ ନିଡ୍ସ ଗୁଡାକ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନିହାତି ଭାବରେ। ଯୋଉଟାକୁ ମାସ୍ଲୋଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ହଉ, ବା ସେଫଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନିଡ୍ସ ହଉ, ବିଲୋନେସ୍ ଲଭ ନିଡ୍ସ ହଉ, ଏସ୍ଟିମ୍ ନିଡ୍ସ ହଉ, କଗ୍ନିଟିଭ ନିଡ୍ସ ହଉ, ଏସ୍ଥେଟିକ ନିଡ୍ସ ବା ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ନିଡ୍ସ, ସବୁ ପ୍ରକାର ନିଡ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ତ ଅଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଓକେ। ତ the theory provides incentive for encouraging student in art education to acquire self knowledge। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଥିଓରି କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା, ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ କଣ ଲେଖିବା? ଏ ଥିଓରି କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ନା ଇନସେଣ୍ଟିଭ, ମୋଟିଭେସନ ଦଉଛି, ଏନକରେଜ କରଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। କଣ ପାଇଁ? ଇନ ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ, ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ କୁ ଦବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ କରଉଛି। ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ ନେଲେ କଣ ହବ? ଟୁ ଏକ୍ୱାର ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ। ବାସ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟଲି। ଟୁ ଏକ୍ୱାର ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକର କୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଥିଓରିଟା ରଖାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କଥା। ଆମେ ୟୁନିଟ 1 କୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାରିଲୁ। ଆଶା କରିବି ତମମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ବି ବୁଝେଇଛି ତାକୁ ତମକୁ ଭଲସେ ମାନେ କନେକ୍ଟ କରେଇବ ତମର ବୁକ୍ ସହିତ, ମେଟେରିଆଲ ସହିତ, ହେଲା। ଯୋଉମାନେ
परचेस करबा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି जो भिडियो देखि सारला पर जे आपण मटेरियल परचेस करबा ପାଇଁ चाहुचंती ताल निहाती भाबरे हमर देखा जाइतिबा वीडियो रे देखा जाइतिबा नंबर रे आपण कांटेक्ट करि पारंते एवं आकु परचेस करबा ପାଇଁ आपण सेते कांटेक्ट करि पारंते ठीक अछि वीडियो टी भल लागिथिले तो धन्यवाद समस्त को लाइक कर देबे जदि वीडियो टी भल लागे लाइक कर देबे शेयर कर सांगन सहित जो माने तमरो एग्जाम ପାଇଁ एथर प्रिपेयर होउछंती तो आशा करी समस्त को ପାଇଁ तमर जो प्रिपरेशन अछि निहाती भाबरे ये हेल्पफुल करेबो लास्ट टाइम रे ओके सो थैंक यू फॉर द लास्ट पर देखिथिबे समस्त धन्यवाद आशा करबी समस्त को यूजफुल हेतिबो वीडियो टी धन्यवाद आशा करी पिलामाने आपनको एई भिडियो भल लागिथिबो जदि भिडियोटी शेष पर्यंत देखिछन्ती तो निहाती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे सांग मानकु जणैबे जेमिति मु आपनको स्टार्टिंग जो ऑफर कहितली जदि आपण 4टा नोट किनुचंती आपनको 299 आसीबो जदि आपण कॉम्बो ऑफर रे थर्ड सेम फोर्थ सेम नौचंती तो आपनको 5 गोटे टोटल आपनको 500 टका ही देबाक पड़िबो 499 500 आपन देबाक पड़िबो तो ईच सेमिस्टर आपनको पड़ी जिवो 250 रुपीस पड़िबो तो एई ऑफरटा केवल आपणकर एई जो हमर थर्ड सेमिस्टर हैला पर्यंत ऑफर वैलिडिटी अछि आपण जेबे भी चाहि नै परिबे जहा द्वारा आपण दीटा जाक सेमिस्टर केवल आपण 500 रे पाई परिबे तो एति के वीडियो के समाप्त करूची किंतु निहाती पिला माने आमे जो एफर्टलेसली आपण ପାଇଁ वीडियो बनाउछु सब्सक्राइब करके आपण हमकु टिके मोटिवेट करंतु आमर प्रीवियस वीडियो 10,000 पाखापाखि पिला देखिछंती किंतु आपण सब्सक्राइब करनाहांती सेति ही आमर दुख रही जाउची तो सब्सक्राइब करंतु चैनल को आ हमकु मोटिवेट करंतु धन्यवाद जय जगन्नाथ।